네, 이번 주 4주차 세미나 진행하도록 하겠습니다. 이번 주차 주제 같은 경우 이제 첫 번째는 이제 욜로 관련 발표가 되겠고, 이제 두 번째 같은 경우 이제 NCS 관련 발표가 되겠습니다. 네, 처음 발표 같은 경우 먼저 욜로부터 진행하도록 하겠습니다. Hello, my name is Chol Hyun-hong, and I am a third-year student at TOK. Today, I will talk about YOLO and introduce the YOLO V1 model. The presentation will process in the following order: YOLO, inference process, prediction tensor, IOU, target tensor, objection detection, and training process. YOLO is one of the object detection models, meaning you only look once. It simultaneously performs localization and classification as a one-stage detector, boasting high speed. Unlike RCNN, which is a two-stage detector, YOLO utilizes the entire image for prediction, reducing background errors and image distortion. The YOLO process is as follows. First, the image is divided into an S-time S grid. The entire image is input into the neural network, and a prediction tensor is generated through feature extraction. Then, box adjustment and classification are performed based on the prediction information for each grid. The YOLO model's structure consists of a backbone and a head. After the pre-trained 20 convolutional layers, 4 convolutional layers, and 2 fully connected layers are added. The inference process based on the paper is as follows. S divides the image into S-time grids. We predict the bounding boxes for each grid cell. Each bounding box prediction consists of 5 values. As a result, the tensor size grid generated is S-time B times 5 plus C. X and Y represent the center coordinate of the bounding box within the corresponding grid cell and have values between 0 and 1. W and H represent the width and height of the bounding box related to the entire image, also with values between 0 and 1. Note that the center coordinates are relative to the cell, while the width and height are related to the entire image. C represents the confidence score, which combines the probability that the grid cell contains one object and the accuracy of the predicted bounding boxes. IOU evaluate how much the predict bounding box overlap with the actual bounding box in object detection. It is calculated as the ratio of the overlapping area to the total area between two bounding boxes. Now, let's look at how the target tensor is created during YOLO training. First, a tensor of size 7 times 7 times 13. The same format as YOLO output is generated. Here, 13 includes 20 clicks and 10 values for two bounding boxes, X, Y, W, H, and
confidence scores. Initially, this tensor is initialized to zeros. The key step is identifying which grid contains the label box. Next, let's explore how classic confidence scores are calculated in YOLO. Class is defined as the probability then that an object belongs to a specific class. The class-specific confidence score combines the probability of object presence, bounded path, accuracy, and class likelihood. This score represents the likelihood that a bounded path belongs to a specific class and has actual positioning. This process is performed for our bounded paths in our grid cell, resulting in 98 class specific confidence score. To improve accuracy, threshold is applied to remove box with low probabilities. For example, score below 0.2 are set to 0, eliminating unreliable bounded boxes. Without applying a threshold, multiple overlapping boxes remain as seen in the image. Applying a threshold simplify predictions. Next is MNS used to remove redundant bounded boxes. First, our bounded boxes are sorted in descending order of confidence score. Then MNS remove overlapping boxes representing the same object. The boxes are compared using IOU, and if the IOU exceeds the threshold, the lower square box is removed. This leaves only the most reliable bounded box of each object. Comparing images, you can see the difference with and without MNS. With MNS, overlapping boxes are removed. Now, let's look at YOLO V1 loss function. First, the coordinate loss measure how different the predicted bounded box center coordinates S, Y and dimensions W, H are from the ground truth. X, Y loss evaluate how accurately our center is predicted within the cell. Y, W, H loss evaluate the accuracy of the box's size. Next is object confidence loss, which evaluate whether the predicted bounded box contains an object. The model learned to predicted high confidence for boxes with object and low confidence for those without. Assigning low confidence to empty box helps the model coverage stably. Similar to how Ricky Lello avoids the dying neuron problem seen with Lello. This concludes my presentation. Thank you. 네, 첫 번째 발표 끝났고 질의응답 시간 갖도록 하겠습니다. 일단 저 먼저 하나 질문 드리고 싶은 게
지금 PPT 발표 자체는 욜로 V1 관련 발표를 준비하신 것 같은데 지금 현재 제가 알기로는 욜로가 좀 많은 시리즈가 나왔지 않습니까? 네. 욜로 V1부터 그런 혹시 그것마다 뭔가 좀 다른 점들이 혹시 있는 건지 좀 여쭤봐도 될까요? 욜로 V1, V2 이렇게 올라가면서 어떤 식으로 다른지. 일단 욜로 지금 저는 이제 욜로를 어떻게 객체를 인식하고 너비를 측정하는지에 대해서 발표를 했는데 이제 욜로 모델마다 다른 점은 욜로 V1 같은 경우는 이제 초기 모델이다 보니까 이제 객체 인식과 너비 추정은 되는데 이제 물체가 겹치거나 뭐 예를 들어 작은 물체가 있거나 이러면은 인식을 잘 못하는 경향이 있습니다. 그래서 이거를 이제 그 원리는 비슷하게 가져가되 이제 모델이 바뀔수록 이제 V2 같은 경우를 설명드리면 이제 V2는 욜로 V1보다 속도는 빠르고 이제 정확도를 개선된 모델이고 뭐 V3 같은 경우는 정확도는 V2보다 높지만 뭐 속도 저하는 발생하고 이제 최근에 이제 보통 사용한다면 욜로 V5를 많이 쓸 텐데 이제 V5 같은 경우가 가장 최적화가 잘 돼 있어서 속도도 빠르고 정확도도 개선이 돼 있다 이렇게 보시면 될 것 같습니다. 다른 질문 있으실까요? 이 페이지에서 이 페이지에서 이제 레이어에 대해서 혹시 이게 정확히 20개의 레이어, 그 뒤에 4개의 컴포지션 레이어, 2개의 폴리건티드 레이어로 나눠지는데요. 이걸 정확히 어떻게 구체적으로 어떻게 되는지 왜 이제 이렇게 나눠진지 알 수 있을까요? 네. 백본이란 거는 총 20개의 레이어로 구성이 되어 있습니다. 이제 컨볼루션 레이어이라서 이제 이미지를 입력받으면 이제 그 이미지의 특징을 추출을 해냅니다. 주된 특징을 추출을 해서 나오는 결과를 백본을 통해서 나오는데 이제 그 이후에는 헤드가 있는데 욜로 V1 같은 경우는 이제 4개의 컨볼루션 레이어, 이제 2개의 풀 커넥티드 레이어로 구성이 되어 있는데 이제 그 추출된 특징으로 이제 헤드에 전송을 해서 이제 4개의 컨볼루션을 또 수행을 하고 이제 4개의 컨볼루션을 통해서 나온 결과 값을 이제 1차원으로 플래튼을 합니다. 이제 1차원으로 바꿔주는 그 데이터 값을 이제 2개의 또 레이어 층으로 전송이 돼서 최종적으로 이제 그 행렬 형태로 보시면 되는데 만약에 20개의 클래스가 있다고 하면은 총 이제 7 곱하기 30 뭐 이렇게 사이즈가 나오는데 이제 여기에는 이제 그 객체 정보 이제 객체 클래스 뭐 중심 좌표, 너비, 높이 아니면 신뢰도 이런 데이터들이 이제 출력이 됩니다. 네, 그렇게 욜로가 구성이 되어 있습니다. 그럼 계산을 그 레이어를 통해서 그 차원을 낮추는 역할을 하는 거랑 같은 건가요? 네, 차원이 줄어듭니다. 필터를 통해서. 그 궁금한 게 결과적 딥러닝을 제가 개인적으로 뭔가 학습을 한다고 하면 중요한 게 이제 accuracy랑 저는 로스라고 생각을 합니다. 뭔가 좀 그거 관련해서. 근데 그럼 제가 이 PPT를 봤을 때 여기서 뭔가 accuracy 부분은 이제 IOU 거 같고 그리고 로스 같은 경우가 이제 뭐 하단 부분에 설명이 적혀져 있는 것 같은데 그 손실함수 부분에서 이제 좌표와 크기 좌표 손실과 이제 객체가 있냐 없냐에 대한 그 바운디 박스 부분인 것 같은데 여기 그 손실함수 부분을 한 번만 더 설명을 해주실 수 있을까요?
예, 손실함수 혹시 몇 페이지 맞으실까요? 그 15, 16페이지. 일단 손실함수가 총 5개로 구성되어 있습니다. 욜로 V1 같은 경우에는. 근데 이제 첫 번째는 이제 중심 좌표에 대한 로스 펑션인데, 이제 여기 밑에 보면은 이제 숫자 1에 OBJ, 뭐 아이콘 제 이렇게 써져 있는데, 이게 무슨 의미냐면 이제 오브젝트가 있을 때, 객체가 있을 때 1 값을 반환해서 이제 객체가 없는 경우는 배제를 시킨다는 건데, 이제 그거에 대한 중심 좌표가 얼마만큼 차이 나는지 그 로스 값을 계산을 하는 식이고요. 네, 두 번째 같은 식은 이거는 이제 크기랑 이제 너비와 높이, 박스의 너비와 높이의 로스 값을 계산하는 값인데, 이것도 마찬가지로 이제 객체가 있는 경우에 계산이 되는데, 또 여기서 보면은 또 한 가지 더 추가적으로 설명드리면, 이제 제가 욜로 V1 같은 경우는 작은 객체를 탐지를 하기 힘들다고 했었잖아요. 근데 이게 약간은 객체 탐지를 위해서 추가된 로스 펑션인데, 보면은 루트가 씌워져 있는 걸 볼 수 있습니다. 보통 큰 값을 그대로 이제 위에 1번처럼 단순히 빼서 제곱하는 것보다, 이제 예를 들어 0부터 1 사이 값을 가지는 값이 있으면 이제 그 작은 값에는 루트를 씌우면은 더 값이 큽니다. 단순히 빼서 제곱하는 것보다 루트를 씌워서 제곱하는 게 더 값이 커지는데, 이 값이 커져서 작은 객체에도 민감도를 조금 더 줄 수 있도록 설계되어 있고요. 3번 같은 경우는 이제 객체가 있는 경우의 신뢰도와 없는 경우의 신뢰도를 나눕니다. 3번은 이제 객체가 있을 때 마찬가지로 1 있고, 뭐 OBJ, 뭐 아이콘 제 이렇게 있는데, 이렇게 마찬가지로 객체가 있을 때 1을 반환해서 객체가 있을 때만 계산을 하고, 아래 수식을 보면은 이제 여기 람다가 하나 있는데, 이거는 이제 그냥 상수라고 보시면 될 것 같고, 대신 상수 값이 작습니다. 왜냐하면 객체가 없는 경우도 따로 나눠서 신뢰도를 주는 거다 보니까, 이제 객체가 없을 때 신뢰도를 주는데, 이제 여기서 약간 그 궁금하실 수도 있는 게 있을 텐데, 객체가 없을 때 신뢰도를 줘야 되나? 라고 생각할 수도 있을 텐데, 보통 제가 이제 설명을 드린 게 이제 리키렐로와 렐로의 차이를 예를 들어서 설명을 드렸는데, 이제 리키렐로의 같은 경우는 그 함수 구성이 이렇게 쭉 뻗어나가고 아래 약간의 기울기를 줍니다. 이제 얘가 이제 리키렐로. 그 렐로 같은 경우는 그냥 쭉 뻗어나고 0으로 돼 있는 걸 확인할 수 있을 텐데요. 이제 리키렐로는 이제 렐로는 0보다 클 때만 값을 주다 보니까, 이제 그 음수 값을 가지면 0으로 치환이 돼서 이게 학습이 이제 안 되는 그런 상황에 빠질 수도 있어요. 그래가지고 리키렐로라는 활성화 함수를 사용하는 이유가, 이제 이 기울기가 아주 작은 값인데, 예를 들면 거의 한 0.01 정도 값이 되는데, 약간의 음수 값을 가지더라도 약간의 그 신호를 주자는 의미에서 나온 함수인데, 이거를 이제 마찬가지로 욜로 V1 모델에서도 보면은 약간의 신뢰도를 줘서 객체가 없는 경우에도 확실하게 학습을 할 수 있도록 유도가 되어 있습니다. 그래서 5번 같은 식은 이제 정확도에 대한 그 로스 펑션이라 보시면 될 것 같습니다. 이렇게 해서 이 5가지의 값들을 모두 더한 게 최종 로스 펑션이 로스 펑션이 됩니다. 저 그 혹시 저도 이거 옛날에 공부했던 건데, 그 리키렐로랑 그 그냥 ERU 혹시 들어보신? ELU는 저도 잘 모르겠어요. 아, 그런가요? 그 뭔가 그래프상 뭔가 좀 결과적으로 리키렐로 자체가 그거지 않습니까? 렐로가 0 이하 부분은 이제 무시를 하고 이제 0 이상 부분만 값을 처리하는 게 렐로고, 리키렐로 같은 경우 이제 값이 작더라도 뭔가 가중치 그걸 주는 게 리키렐로인 것 같은데, 그래서 ELU도 리키렐로랑 살짝 비슷한 느낌의 그래프인데, 그래가지고 혹시 한번 볼 수 있을 것 같아요. 제가
이거 설명을 하게 돼 있습니다. 그러니까 한번 다시 볼 수 있을까요? 그래서 요 리킬 엘리오 대신 이 모델 같은 경우 활용하면 뭔가 제가 아는 바로는 이게 혹시 그 음의 값을 가질 때 네. 약간의 랜덤 값을 주는 게 맞습니다. 네, 맞습니다. 그 이유는 이제 오버트레이닝 방지를 하기 위해서 있는 건데, 이제 왜 이게 오버트레이닝 방지가 되냐면, 그냥 데이터셋을 그대로 전송시키면은 이제 그 데이터셋에만 치중되게 됩니다. 근데 이제 랜덤 값을 주면은 약간의 그 이제 이 랜덤 값을 줌으로써 이제 오버트레이닝, 이제 그 데이터셋에만 치중되지 않게 되게 됩니다. 그러니까 근데 굳이 그 활성함수를 안 써도 되는 이유가 있는데, 보통 오버트레이닝을 방지하기 위해서 이제 모델을 구성하시다 보면 이미를 삭제해주는 그런 것도 있습니다. 이제 그런 것들도 이제 활용해서 오버트레이닝 방지를 할 수 있고, 뭐 결과적으로는 이 함수가 오버트레이닝 방지하기 위함이라고 보시면 될 것 같습니다. 다른 질문 있으실까요? 네, 혹시 질문 더 있으신가요? 그럼 일단 첫 번째 발표 같은 경우는 이것으로 마치도록 하겠습니다. 네, 다음 발표 경우는 이제 NCS 발표 인사하도록 하겠습니다. 자료 옮겨볼까요? 괜찮습니다. Hello, my name is Lee Hyun-jun and I am a junior in mechanical design engineering. This is a pleasure to meet you. Today I will be explaining ANSYS, one of the FEA software tools. ANSYS is used for structural analysis, allowing us to configure it according to the desired materials and condition to derive the necessary value. Here are the context of the presentation. I will start the introduction, explanation, application, and conclude with the Q&A section to ANSYS. First, the purpose of conducting structural analysis is to ensure safety, efficiency, cost reduction, and design optimization. And application of FEA include linear or non-linear static analysis, dynamic analysis, contact and crash analysis, fatigue analysis, fluid flow analysis, vibration and noise analysis. First, to get started with ANSYS, downloading and install the software using the student or academic version. Once the installation is complete, launch ANSYS 2024 R1 and run Workbench 2021. This is the site. The Workbench GUI is broadly divided into two main areas, with the toolbox containing analysis systems,
component systems, custom systems, design explanation, and ACT. Among these, we will primarily focus on the analysis system. The analysis system consists of predefined analysis systems that can be inserted into the analysis system's schematic. We will cover the other categories later when we have more time. This is the content of ANSYS Workbench. While there are various menus available, the most commonly used area include dynamics, statics, thermodynamics, and fluid mechanics. Today, we will focus on static, exploring its functions and application to objects. Statics, as the name suggests, deal with objects that are stationary and not subjected to external force. In statics, we have data, geometric, model, setup, solution, and research. I will explain each of these in detail. Data, define and edit material models used in analysis. Geometry, create, import, and edit the geometric model used in analysis. Model, assigns materials, defines coordinate system, and generates the mesh for the model. Setup, applies laws and boundary condition, establishing the basis for analysis. Solution, performs the model analysis and shares the analysis data with subsequent systems. Last is research. Result, provides access to and indicates the state of the analysis result. We use engineering data to modify material properties. ANSYS provides a set of material properties by default. Generally, we use general materials, and the detail of these materials are displayed as shown in the figure. By reviewing the material properties, you can see the details information. These details can be adjusted by setting the desired density, yield stress, yield strength, and the stiffness, allowing you to tailor the material properties to fit your design or the specific requirements of the object you are working with. Now let's move on to the application stage. In statics, click import geometry under the geometry section to load the STL file for structure analysis. Then double click on model to execute it. If the shape shown in the previous image appears, the execution is complete. Now let's take a look at the settings shown in the right-hand imaging. We will start with materials, and we can cover the previous content later when we have more time. The left side is materials, where the material properties you have set are displayed. The right side is coordinate systems, which allows you to redefine the refer point of the object. This is useful when you want to apply force at a specific location on the object. Now let's discuss mesh. Mesh is essential in structural analysis, and the more mesh elements there are, the more precise the analysis will be. However, too many mesh elements can increase the analysis time and data volume, so it's important to adjust the mesh size appropriately.
There are two main methods for adjusting the mesh size. The first mesh size is the first method is throw diverge, where you adjust the particle size. Second method is throw sizing, where you adjust the resolution from 1 to 7. Static structure allows you to apply various types of load to an object, such as force, pressure, heat, and rotation. Simply applying force to the object will not have any effect, so boundary condition needs to be applied, and this should be set according to the specific situation. In this case, I have applied a force load and a fixed support boundary condition. The force is applied in the x, y, and z direction with a magnitude of 5,000 Newton in the downward direction. Finally, solution. There are several types of analysis, but the most commonly used ones are total deformation, equivalent is elastic strain, and equivalent stress. The results are shown in the order of total deformation, equivalent elastic strain, and equivalent stress. Each of these analyses provides insight into the degree of bending and the distribution of force based on the location. This is first, and this is second, this is third. This concludes my presentation. Thank you. This concludes my presentation. Thank you for listening. If anyone has any question, please feel free to ask. 발표 끝났고 질문 받도록 하겠습니다. 일단 제가 이쪽 관련 지식은 그렇게 크게 없어서 궁금한데 지금 아까 STL 파일 아까 봤는데 네모난 막대기 같은 거 불러왔잖아요. 그게 이제 뭐 저거는 이제 그냥 막대기니까 저렇게 이제 NCS 저런 거 이제 결과가 보이는데 이제 예를 들어서 로우 파일 같은 경우 이제 조인트가 있는 부분이 있잖아요. 그 부분 같은 경우는 이제 하중이 들어가게 되면 모터가 이제 돌아가는 힘 때문에 뭔가 그런 것까지도 지금 만약에 캘리브레이션을 해야 되나? 합쳐진 상태로 여기다 넣으면 그런 것까지 다 분석이 가능한 건가요? 당연히 다 가능하고요. 네. 그다음에 이게 기본적으로 여기가 너무 많아가지고 제가 설명을 다 못 드렸는데 기본적으로 힘, 압력 이런 열도 있고 그다음에 아까 만들어진 회전 운동에 대해서도 모멘트의 힘에 대해서 당연히 저희가 이제 부분적으로 줄 수 있기 때문에 네. 사실 이 NCS 뭐 어느 정도 해석한다 그러면 NCS로 어지간해서 다 된다고. 사실 지금 같은 경우는 제가 그냥 간단하게 설명하려고 넣었는데 기능이 너무 많은데 나는 솔직히 다 얘기하면 너무 길기 때문에 그냥 오늘은 좀 간단하게 앞에 설명이랑 좀 이제 힘이 어떻게 들어가는지 정도 설명하려고 제가 이렇게 만들어 온 거고 이것도 뭐 당연히 그냥 간단히 제가 만들어서 온 건데 이거는 단순히 힘만 들어간 거고요. 제가 아까 여기 한 것처럼 네. 아까 말한 대로 당연히 또 어셈블리하면 어셈 파일 가져와서 여기서 그 관절 부위나 네. 힘이 들어가는 부분에 대해서 사실상 그 힘을 주면 이제 설명 좀 이상하게 들었는데 이렇게 다 볼 수 있으면 이게 토탈 디포메이션이 이게 늘어난 길이고요. 그리고 이제 이 빨간색부터 파란색으로 순서대로 빨간색이 이제 가장 많이 변동된 거고 이제 파란색이 이제 가장 변동 안 됐다라고 보면 될 것 같습니다. 그리고 여기 좀 수치가 좀 작긴 한데 이게 이퀄바렌트 여기 이게 전달 능력이랑 그다음에 이게 두 번째 게 전달 능력이고 세 번째 게 흔히 말하는 이제
갑자기 제가 이름이 기억이 안 나는데 등가 응력이라고 생각하면 편할 것 같습니다. 첫 번째가 늘어나는 길이, 두 번째랑 세 번째가 이제 응력이라고 보면 될 것 같습니다. 그래서 아까 말씀해주신 대로 당연히 이제 그 복잡한 것들은 다 되는데 대신에 이제 힘을 줄 때 그 사실상 이제 저희가 뭐 로우팔 있다 그러면 어디에 얼마나 힘이 들어가고 얼마나 들어가고 솔직히 모르잖아요. 네. 그렇기 때문에 사실상 그 고정하는 부분이 있잖아요. 뭐 바닥에 고정한다고 바닥에 고정시키고 그다음에 그 하중에 가해진 데가 있거든요. 뭐 예를 들어 오른쪽 움직이면 그 면에 대해서 이제 오른쪽으로 그러니까 뭐 방향을 이제 이렇게 X, Y, Z라 그러면 X 방향으로 힘을 주면 이제 그 안에 있는 세부적인 게 뭐 요렇게 지금 이제 간단히 봐서 사실상 잘 이해가 안 될 수도 있는데 그 부분이 다 이제 능력이 다 뜹니다. 얼마가 나오는지. 그럼 그게 뭔가 제가 듣기로는 그럼 결과적으로 로우팔이 뭔가 물품을 짓는다고 치면 그 그리퍼 부분이 결과적으로 응력이 가해지는 거지 않습니까? 네. 무거우니까. 그러면 저 툴로도 그럼 시뮬레이션을 돌릴 수 있는 건가요? 뭔가 좀 움직이는 것까지 다? 아 움직일 거죠? 네. 여기 안에 보면 하고 여기 아래 여기 지금 제가 설명 못 들었는데 그냥 여기 그림이 없구나. 움직임이 가능한데 대신에 이제 이거를 설정을 좀 해줘야 돼요. 이거 같은 경우는 정력화인 상태에서 그러니까 말 그대로 매력에 작용하지 않고 그 딱히 뭐 열이라든가 뭐 유동이라든가 그런 거 없이 그냥 단순히 멈춰있는 상태에서 힘을 준 거에 대해서 지금 스트레칭 스트러처를 한 거고요. 만약에 그런 동력화가 원하면 여기 지금 잘 안 보이는데 여기에 그 다이나믹 스트러처라고 해가지고 동력학이 따로 있거든요. 그걸 따로 빼가지고 넣으면 이제 그 움직임까지 볼 수 있어요. 그래서 너무 많은데 제가 좀 어차피 천천히 설명하려고 그냥 오늘은 그냥 이것만 가져왔습니다. 다음 질문. 혹시 유체 쪽도 네, 가능합니다. 뭐 예를 들어서 풍동 실험이나 이런 것도 가능한가요? 풍동 실험 정확히 어떤 거죠? 뭐 예를 들어서 나는 물체를 만들었을 때 그 나는 물체가 과연 역학적으로 제대로 날게 만들었는지 좀. 공기 저항을 말씀하신 근데 공기 저항 쪽 그걸 말씀하시는 거예요. 네. 그것도 마찬가지로 근데 여기에는 없는데 그거는 좀 약간 좀 그 간단하지 않고 조금 어려우긴 한데 유동해서 여기 따로 한데 제가 지금 우선 지금 제가 채취를 안 해가지고 여기 없는데 여기 있다. 여기 보이시나요? 여기 마이크가 안 보이네. 여기 플러스 프로 여기 유동 해석 쪽이거든요. 유동 해석 쪽에서 그냥 단순히 유체가 있고 아니면 그냥 공기처럼 진짜 밀도가 낮은 물체도 다루고 이래서 다 따로따로 다 해줘야 돼요. 그 상황에 맞춰서 이런 것도. 그래서 마찬가지로 가는. 그래서 말 그대로 이제 단순히 이제 공기 저항 말고 열도 하는 그냥 단순히 그냥 열만 주는 게 또 따로 있고 아니면 그냥 그 열의 흐름이 어떻게 나가는지까지 알 수 있습니다. 다른 질문. 지금 먼저. 메시 쪽에서 저도 에시스 그냥 딴 사람이 하는 거 봤었었는데 이런 메시 부분이 지금 현재 사각형으로 돼 있잖아요. 네. 모양 자체가. 근데 제가 봤던 것들은 막 좀 뭔가 다양한 형태도 많이 있었거든요. 그거는 이제 필렛 처리나 네. 이제 말 그대로 이거는 직각이기 때문에 그냥 이렇게 나올 수 있는 거고 필렛 처리나 아니면 구형 같은 경우는 그걸 맞춰서 그럼 그냥 자동으로 네, 자동으로 맞춰서. 그럼 뭐 저희가 뭔가 지금 사각형인데 삼각형으로 따로 뭔가를 할 수는 따로 삼각형이나 이제 그러지는 못하고요. 그냥 단순히 그거를 그냥 그 물체에 대해서 내가 입자 크기를 얼마나 할 것이냐 에 따라서 바뀌고 이제 여기 보면 여기 리솔레이션인데 이게 1부터 7까지 있어요. 그래서 이 아까 이제 맨날 이거를 파티클 사이즈를 맨날 맞춰서 엘리베이터 사이즈를 맞춰서 할 수는 없으니까 그냥 단순히 약간 1부터 7에서 1이 제일 안 돼 있고 7이 제일 정밀하고 지금은 7로 해놨거든요. 오른쪽 그림 같은 경우는. 그래서 근데 이게 복잡할수록 메시를 많이 하게 되면 이게 데이터 값이 너무 많이 커져가지고 NCS, 예를 들어 로우팔 같은 경우를 그래서 리솔레이션 7로 한다 그러면 파티클 사이즈가 아래 보면 나와 있는데 그 엘리멘트 사이즈랑 노드랑 이제 엘리멘트 사이즈가 한 17만? 18만까지 올라가서 NCS 돌리면 한 30분, 40분이 걸려가지고 그래서 이걸 적당히 맞춰서 하는 게 중요하고 아까 말씀드린 것처럼 뭐 구형이나 뭐 플래처 이런 거는 그거 맞춰서 알아서 그럼 그냥 알아서 그냥 누르면 알아서 그냥 메시하면 알아서 그냥 그 부분이 알아서 메시.
근데 형상에 따라서 메시가 안 되는 것도 몇 개가 있죠. 그거는 이제 다시 조절을 너무 이제 작거나 너무 크거나 그러면 그거는 이제 상황 따라 다르기 때문에 지금 설명이 좀 약간 애매할 것 같습니다. 그리고 사실 뭐 지금 직사각형 돼 있는데 플랫 처리를 한다 해서 직사각형을 한다 그러면 또 비어 있는 공간들이 있는데 이제 그것들은 이제 더 작게 만들어서 이제 하기 때문에 약간 그 미분이나 적분하는 것처럼 그렇게 만들어진다 생각하면 편할 것 같습니다. 질문이. 약간 비슷한 의미인데 제가 지금 메쉬를 봤을 때 그 조절하는 크기 조절을 두 가지라고 했는데 제가 첫째랑 둘째를 약간 구분이 어떻게 되는지 혹시 물어보고 싶어가지고. 여기서 보면 엘리베이터 사이즈랑 리솔레이션 제가 말했는데 요거는 그 입자 하나하나 크기를 얼마나 할지를 정하는 거고요. 근데 아까 거듭 말하지만 이거를 이제 뭐 정확히 알면 상관이 없는데 뺄상 솔직히 모른단 말이에요. 이게 그 너무 큰 그냥 뭐 적당히 그냥 대충 하면 상관이 없을 텐데 뭐 세밀하게 하면 거의 약간 분자 구조까지 들어가야 돼가지고 대부분 요거를 많이 쓰게 합니다. 그래서 요거는 입자 크기를 그냥 저희가 조절하는 거고 요거는 그냥 대충 이만큼 해줘 약간 요런 느낌입니다. 1부터 7에서 1 막 여기다 1 하면 예를 들어 그냥 그 저렇게 메시가 한 4개 정도로 나옵니다. 4개 크게 하나 둘 셋 넷. 근데 이제 2, 3, 4, 5, 6을 하면 할수록 점점 이제 복잡해진다 생각하는데 또 이 메시의 중요한 게 뭐냐면 메시가 제대로 안 되면 해석이 제대로 안 돼요. 그냥 단순히 그냥 일부 해버리면 힘을 줬을 때 딱 그 관절 부위를 통틀어서 그냥 힘이 유체적으로 보여지는데 입체적으로 보여지는데 사실상 뭐 4개, 6개 하면 사실상 뭐 사이사이 해봤자 뭐 3개, 4개인데 그래서 의미가 없기도 하고 그냥 그 자체 해석이 아예 안 들어가요. 처음부터. 그래서 그냥 리솔레이션을 적당히 조절하는 게 좋을 것 같습니다. 제가 아까 말씀드렸는데 너무 또 많으면 또 이제 또 오래 걸리기 때문에 저 질문이 하나 더 있는데 이건 좀 살짝 너무 기본적인 질문이 될 수 있을 것 같긴 한데 여기서 보면 메시가 그러면 저거 하나하나 입자라고 생각을 하면 되는 건가요? 그 메시에 대한 개념을 제가 좀 이렇게 잘 잡혀있지 않은 상태라서 메시에 예. 대해서 잠깐 설명하면 근데 이게 좀 구체적으로 들어가면 약간 그 주관구조 해석으로 들어가긴 하는데 네. 그 노드가 있고 엘리멘터리 있잖아요. 그러니까 뭐 그냥 흔히 말하면 점이랑 뭐 도형이라고 생각하면 편할 텐데 이 메시 자체가 그 점들이 모여서 그 도형이 만들어지는데 그 도형들의 그냥 집합체라고 생각하면 편할 것 같습니다. 도형들이 집합체. 네. 그래서 말 그대로 저 안에도 뭐 네모나게 돼 있지만 아까 말씀드린 대로 이제 뭐 플랫 처리되거나 뭐 하면은 또 노드끼리 이제 모여가지고 하나의 이제 도형이 만들어지는 거라서 그래서 단순히 그냥 메시를 그냥 공부하시면 그냥 점들이 모여 도형들이 만들어지는 집합체라고 생각하면 편할 것 같아요. 혹시 다른 질문 있으신가요? 힘이 어떻게 돌아가는지에 대해서 물어봐도 좋고 단순히 그냥 NCS에 대해서 물어봐도 좋고 상관없습니다. 인시스는 유료인가요? 원래는 유료인데 학생들 한해서 무료로 풀고 있습니다. 근데 유료로 들어갔을 때가 훨씬 좋긴 한데 사실상 저희가 유료까지 하기에는 사실 지식이 부족하기 때문에 사실 이런 거 그냥 여기서 한 4개 정도만 진짜 제대로 써도 어지간한 회사에서는 다 쓰는 거라 사실 NCS를 모두 쓸 수 있다? 사실상 박사 학위를 넘었다고 볼 수 있죠. 사실. 그래서 사실 저희도 다 못 쓰기 때문에 그냥 쓰는 게 그냥 정력학, 동력학, 유체역학, 연력학 정도 그 정도 쓰고 있습니다. 그래서 아까 말씀드린 대로 여기 사이트 있는데 처리가 안 되는데 된다. 이렇게 이거를 이렇게 없네요. 이 사이트 인시스 들어가서 이제 무료 평가판으로 받아볼 수 있습니다. 교육자용으로. 사실상 모든 기능은 여기 다 들어있진 않고요. 그냥 어느 정도 쓸 정도는 다 들어있습니다. 이게 아마 NCS를 그냥 사면 10억인가? 뭐 알고 제가 알고 있거든요. 15분. 네. 사면 50억인가?
그 정확한 금액 모르는데 이걸 그냥 아예 그냥 사버리면 한 10억에서 50억 사이로 알고 있습니다. 저 정확한 가격은 몰라가지고 일단 적어도 5억은 넘는다라고 말할 수 있어요. 조금 이것도 개인적인 질문인데 그럼 기계 설계학과에서 NCC를 배우고 졸업 작품을 이제 제작해서 저건 결과적으로 이제 시뮬레이션 같은 느낌으로 이제 얼마나 능력이 있는지 그걸 파악하기 위해서 사용하는 거잖아요. 아, 네. 그러면 그걸 결과를 본 다음에 그거에 맞게 이제 설계적인 부분을 바꾸고 막 그런 식으로 진행을 하나요? 네, 보통 예를 들어 뭐 일단 기본적으로 여기 뭐 제가 설명드리긴 했는데 일단 여기서 일단 재질도 다 바꿀 수 있고요. 이거에 대해서 혹시 이거 어떻게 여기가 어떻게 됐어? 이거 빼야 되나? 여기 이거를 여기 빼가지고 여기로 뺀다고? 네, 자, 보면서 그러면 아까 처음 한 것처럼 네. 하는데 이제 보면 다 재질도 다 변경이 다 가능해요. 플라스틱이나 뭐 철이나 아니면 뭐 사실 뭐 철도 너무 많잖아요. 네. 거기에 맞게도 이제 여기는 여기 보면 여기는 일반적인 그냥 물질이고요. 여기가 일반적인 물질이고요. 여기가 그냥 철, 알루미늄 아니면 뭐 환소광 뭐 그런 것도 여러 가지고 여기 안에 들어가 보면 또 그 판소에서 뭐 SS404나 뭐 SS40440처럼 다 다른데 그거 맞춰서 하는 거고 그다음에 요거를 봐서 저희가 해석을 해요. 그래서 아 이만큼 뭐 길이가 늘어났고 이만큼 능력이 변했으니까 한번 개선해 보자. 한번 개선해 보고 다시 또 돌려보고 아 개선됐네. 약간 이런 식으로 확인합니다. 결과값을 결과값으로 계속 이제 뭐 리브를 주든 아니면 뭐 보강들 설치하든 무게를 줄이든 근데 그런 식으로 해서 계속 확인하면서 아 여기 힘이 너무 많이 들어갔으니까 여기를 좀 보강하자. 근데 약간 좀 정리를 하면 이 힘을 줘서 그 가장 위험한 부분이 있잖아요. 대부분 관절이라든 그런 부분이잖아요. 근데 그런 쪽 부분은 대부분 보강합니다. 어차피 지지대나 이런 쪽 같은 경우는 사실상 어차피 뭐 보강하더라도 거기서 거기라 관절 부위 같은 게 너무 많이 힘이 들어가면 우리가 예상한 것보다 너무 많이 들어갔다. 뭐 예상한 것보다 너무 많이 늘어났다. 그러면 이제 그 부분을 수정합니다. 그래서 요거 관련된 대회가 이제 CAE 대회가 있죠. 그래서 거기서는 이제 기계공학과 같은 경우는 아바쿠스를 쓰고 기계설계공학 같은 경우는 NCS. 쓰는 이유는 사실상 뭐 교육과정이라서 조금 다르긴 합니다. 그게 툴 차이. 조금 더 약간 유체나 이런 쪽 복잡한 거는 NCS 쪽이고 그냥 구조적으로 보는 거는 이제 아바쿠스 쪽으로 보면서 생각하면 편할 것 같습니다. 그러면 질문. 실제로 그 로봇팔을 만들었다 치면 그 안에서 시뮬레이션도 가능한 거예요? 아, 네, 시뮬레이션. 동작하는 시뮬레이션. 동작까지는 이제 뭐 단순히 그냥 움직이는 거는 볼 수 있는데 그냥 이게 막 세밀하게 막 동작까지 하는 건 사실상 그것도 애매하고요. 그냥 그 사실상 그 상황을 저희가 이제 부과를 해주는 거죠. 약간 그 부하를 예를 들어 뭐 레오팔이 움직인다 그러면 당연히 뭐 책상에 고정될 거고 움직임 있으면 지금 움직임에 대한 그 값을 좀 조정해 줄 거고. 근데 뭐 대부분 움직임은 사실 뭐 어셈블리에서 그냥 애니메이션으로 보면 되고 사실상 뭐 그거는 볼 수 있을 거예요. 그래서 뭐 어느 정도 쉬워졌다, 어느 정도 뭐 움직였다를 대부분은 사실상 뭐 말 그대로 구조 해석이니까 애니메이션은 사실 뭐 보진 않습니다. 애니메이션의 상황을 부과하되 그 애니메이션은 보지 않습니다. 질문 있으신가요? 생각 안 할 수 있으니까 처음부터 다시 한번 넘겨볼게요. 그러면은 저거 해석을 해가지고 이제 막 그 값에 따라서 받는 힘에 그 부하 받는 거에 따라서 지금 색깔이 다 다르게 보이잖아요. 아, 네. 이제 빨간색이 제일 세게 받는 거일 텐데 그럼 만약에 이렇게 세게 받는다 하면 애니메이션 통해서 얘가 이렇게 변형이 일어난다 뭐 예를 들어 부러진다 아니면 휜다 이런 것도 알 수 있나요? 아, 네. 이거를 하면 이 상태에서 아래쪽에 내려가 지금 제가 또 이제 그 캡처본은 안 넣었는데 이걸 그냥 그 움직임을 볼 수 있긴 합니다. 예를 들어 이제 이렇게 길게 있으면 그냥 끝에 이제 힘을 주는 걸로 했으니까 당연히 여기가 변형이 많이 가겠죠. 그러면 이제
그래서 이렇게 힘이 줘가지고 이렇게 굽혀졌다가 다시 올라갔다가 이 애니메이션을 계속 보여줍니다. 만약에 일정 힘을 넘어서 진짜 부러질 정도의 힘을 주면은 그것도 반영이 되나요? 만약에 뭐 부러져가지고 이제 사실상 여기서 부러지거나 그러면 사실상 이제 힘이 아예 부과가 안 돼가지고 그냥 아예 그냥 자체가 시뮬레이션이 아예 안 들어오면서 사실상 그리고 저희가 이제 부서진다고 하지만 그 힘이 솔직히 얼마만큼 있을지 저희가 모르기 때문에 사실 일정 힘을 주고 그걸 확인하는 거지 사실상 부러진 것은 아마 확인이 아마 힘들 것 같습니다. 사실상 우리가 어느 정도 해야지 부러지면 예를 들어 뭐 그 값을 수치를 알고 있으면 상관이 없는데 그 재료마다 뭐 항구 음력이라든지 아니면 항구 강도라든지 그런 건 나와 있는데 근데 이걸 만약에 이제 복합적으로 이제 로봇이나 넣어버리면 사실상 뭐 일정 이 힘일 때는 부서진다라고 알고 있으면 상관이 없는데 사실상 그냥 저희가 이제 사실상 힘 주는 거는 알 수 있잖아요. 우리가 얼마나 힘이 주는지 뭐 무게라든지 아니면 뭐 올려놓는다든지 이제 그런 걸 알 수 있는데 부서지는 거는 아마 잘 사실상 해석하기 힘들 것 같습니다. 만약 부서질 것 같으면 사실 뭐 아예 시뮬레이션 자체가 안 돌아가기 때문에 너무 값이 너무 크다고 바꾸라고 이제 말하기 때문에 아마 그거에 대해서는 하나하나 확인하면서 해야 될 것 같습니다. 네, 이제 저 마지막으로 질문인데 그 제가 이번에 공학대전에서 그거를 봤거든요. 그 기계공학과 쪽에서 이제 아바쿠스 말씀하시는 그 기계공학과 어떤 프로그램을 썼는지는 잘 모르겠어요. 근데 이제 주제가 뭐였냐면 그 구조 같은 거를 이제 데이터를 모아가지고 학습을 시킨 다음에 최적의 이제 뭐지 모델을 생성을 해내는 걸 했더라고요. 제가 알기로는 그랬다고 하는데 근데 여기서도 그게 가능한지 사실은 뭐 여기 이걸 통해서 바로 최적의 값은 솔직히 모르고요. 대신에 이제 아마 그러면 좀 이해가 될 것 같은데 이제 사람마다 그 느끼는 그 최적의 뭐 위치나 이제 그런 것들 있잖아요. 아니면 뭐 자신이 이제 앉았을 때 이 위치에서는 괜찮다라는 그 시스템을 값을 맞춰놓고 이제 거기에 대해서 그 값들을 계속 부여하면서 지금 이 정도의 값을 넣었을 때 이 정도 각도가 나오네 했을 때 그걸 확인해서 최적의 값을 도출했다라는 거는 이해되는데 여기서 그냥 바로 막 최적의 값을 나온다 그거는 솔직히 불가능하고요. 말 그대로 이제 뭐 NCS 자체가 뭐 인공지능 기반으로 데이터를 받아가지고 그냥 알아서 만드는 모듈은 모르겠는데 그게 아니라 그냥 말 그대로 우리가 원하는 상황에 어떠한 값을 넣어서 어떠한 상황을 도출했을 때 이 값이 어떻게 변하냐를 보는 거기 때문에 사실상 이러한 그 연속적인 계속하면서 축적된 데이터를 가지고 이제 그렇게 만들었다라고 보면 좋을 것 같습니다. 네, 더 질문 없으신가요? 네, 그러면 이것으로 이번 주차 발표 NCS 발표는 마치도록 하겠습니다. 일단 전체적으로 이제 지금 한 사이클이 지금 돌았습니다. 네, 그래서 보시면 제가 계속 발표해 주시는 거 너무 지금까지 너무 잘 만들어 주셔서 정말 감사드리고 여기 이런 식으로 각각 사람들마다 이제 발표한 것들 이제 PPT 이거 PPT를 다 스크립트랑 이제 있는 것 같은데 비디오 같은 거 다 이런 식으로 다 보관을 제가 지금 다 하고 있습니다. 그래서 지금 이제 일단 제가 이걸 보여드리는 첫 번째 이유가 이제 다음 사이클 같은 경우 이제 또다시 이제 자기 턴이 왔을 때 PPT 양은 딱 지금 첫 주차 때 만들었던 그 PPT 양
정도로 만들어 주시면 되겠습니다. 이제 2주차 막 3주차 이제 점점 되면 될수록 시간이 없거나 이제 점점 뭔가 게을러질 수 있을 것 같아서 항상 그 기준을 지금부터 이제 첫 번째 주차 때 만들었던 이 PPT를 기준으로 이제 그 정도의 양과 그 정도의 내용을 만들어 주시면 일단 감사드리겠고, 그리고 두 번째 말씀드리고 싶은 건 제가 지금 현재 이 핸드폰으로 영상을 찍으면 거의 대부분 1시간 정도의 이제 용량이 나오고, 이제 컴퓨터 같은 경우도 어느 정도 용량을 좀 많이 지금 차지를 하고 있습니다. 그래서 제가 저번에 말씀드렸던 유튜브에 올리자라는 내용을 뭐 반대하셔서 안 올릴 건데, 근데 그 유튜브를 그냥 비공식 계정으로 사람들 못 보고 그냥 오로지 저희가 링크로 공유한 사람만 볼 수 있는 그런 식으로도 만들 수가 있어서, 혹시 그런 식으로라도 만들어서 그냥 올려서 저희 파일 좀 삭제하게 좀 혹시 그런 건 가능을 할까? 혹시 좀, 그리고 만약에 이제 그걸 이제 거기에 이제 저희 영상과 그리고 드라이브 같은 느낌으로 저희 그냥 PPT 대한 거를 이제 만들어서 따로 그 비공식 유튜브 계정을 하나 해서 만든 다음에 그 링크를 여러분들께 이제 드릴 예정입니다. 그 여러분들께 뭐 이제 포트폴리오 쓸 때나 아니면 그런 거 할 때마다 이제 이 링크 같은 거 이제 참조해서 봐주시면 감사하겠습니다. 이제 사용하실 수 정도로 만들 예정이니 그거 하나 참고해 주시면 감사드리겠습니다. 네, 그리고 두 번째 말씀드릴 게 이제 곧 있으면 시험 기간입니다. 그래가지고 그 시험 기간 제가 그때 말씀드렸다시피 시험 기간 한 주 정도는 이제 쉴 생각인데, 혹시 그 주를 아직 좀 혹시 픽스를 잡을 수 있을까? 지금 아직 시험 기간이 안 나와서 잘 모르시나요? 그렇게 해야 이제 좀 미리 PPT 만드는 사람들이나 아니면 그런 거 조절을 할 수 있을 것 같아서. 그 시험 기간이 혹시 언제인지 아시나요? 언제부터 언제까지? 제가 알기로는 한 공식이 12월 9일부터 시작인 걸로 알고 있어요. 저도 그 2주차 때 9일부터 이제 20일까지로 알고 있긴 한데, 그래서 이 두 주 중에서 이제 한 주를 쉴 예정인데 어느 주를 쉬어야 여러분들이 좀 그래도 편하게 느끼. 만약에 그 당일 근처나 이제 시험이 됐으면 이제 그때 말씀드렸다시피 이제 인원을 교체하는 식으로 해가지고 이제 발표 순서를 살짝 바꾸던가 그런 식으로도 방법이 있으니까 그것도 생각해 주시면 그럼 감사하겠습니다. 저희 20일이 18주차인 거죠? 마지막 아예 방학 끝나거든요. 마지막 그 학교 수업 말씀하시는 건가요? 네. 네, 20일이 17주차인지 18주차인지. 네, 20일이 제가 알기로 마지막 주차인 걸로 알고 있어요. 마지막 주차, 거의 20일이 마지막 주차로. 아마 20일 전까지는 다 끝날 겁니다, 시험이. 네, 제가 수업 커리큘럼 봤었어요. 성적 인기가 26일까지 시험 축하는 20일까지는 다 끝내야 될 것 같아요. 저는 일단 첫 번째 제가 9일부터 그냥 9주 쉬는 게 좋을 것 같아요. 9일주. 저도 그주 찬성합니다. 주차. 보통 교수님들이 시험 잡으실 때 네. 그렇게 앞으로 잡으시지 뒤로 뺀 교수님들이 막 그 정도로 많지는 않으셔서 꽤 뺀 교수님도 있겠지만 그 9일부터로 잡으시는 교수님도 훨씬 더 많으실 것 같아서 9일 주차. 일단 9일 주차 의견이 많이 나오긴 하는데 나머지 분들은 혹시 어떻게 생각하시는지 저는 괜찮습니다. 있습니까? 아직 그 시험 일정 정확히 나오지 않아가지고. 그러면 일단은 9일 주차라 생각을 하고, 근데 일단 뭐 시험 그거는 한 다음 주 중에 한 번 더 여쭤보는 걸로 하겠습니다. 그리고 그거 외에는 이제 3주차 때 일단 여러분들이 만든 PPT 너무 잘 만들어 주셔서 감사드리고, 제가 아는 제가 아는 그냥 뭔가 좋은 대학교 사람들한테도 가끔 이런 걸 뭔가 활동을 너희도 하냐, 뭔가 영어로 발표하고 이런 식으로 물어보는 경우가 가끔 있는데, 대부분 뭔가 이렇게 영어로 심화적으로는 안 하는 것 같습니다. 그래가지고 뭔가 이런 거에 한다는 거에
좀 자부심을 조금 더 갖고 뭔가 좀 더 성실히 지금도 충분히 잘해주고 계시지만 좀 더 지금과 똑같이 유지를 해주시면 감사하겠습니다. 다음 주 발표 같은 경우 저랑 이제 박성 씨가 발표할 것이니 목요일 일찍이면 목요일 밤 10시 늦으면 오전 8시까지 보내주시면 감사하겠습니다. 네, 이 이상으로 발표 마치도록 하겠습니다. 감사합니다.